ईश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे आप मानकु समस्त को नमस्कार ओ आजिर शिक्षा निकट को आप मानकु प्रत्येक को स्वागत जनाए। प्रिय प्रभु संतान माने आजिर शीर्षक होछि स्वामी और स्त्री को संपर्क किपरि हेबा उचित। स्वामी और स्त्री को संपर्क किपरि हेबा उचित। आसंतु आज आमे धर्मशास्त्र किछि अंश पाठ करिबा आउ तो मध्यरु शिखिबा। मु कहि रखुछि आप मानकर बुद्धि ज्ञान निकटरे मु आजिर शिक्षा को रखुछि ताहा उपयुक्त भाव रे विचार करिवे, उपयुक्त भाव रे सुनिवे, ध्यान सहित शुणंतु और संपूर्ण शुणंतु और जहाँ आप मानक मु धर्मशास्त्र कहया इच्छा करूछि ताहाकु शुणंतु, विवेचना करंतु आउ निज जीवन लागू करी आशीर्वाद युक्त हंतु। आसंतु मु पाठ करूछि धर्मशास्त्र आउ तार एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्वर 21 पदर आउ ख्रीष्ट को भय करी परस्पर वशीभूत हुआ। आउ ख्रीष्ट को भय करी परस्पर वशीभूत हुआ बा ईश्वर को भय करी परस्पर वशीभूत हुआ। ईश्वर को भय करिबा होछि ज्ञानर आरंभ अटे। ईश्वर को भय करिबा होछि ज्ञानर आरंभ अटे। ईश्वर जीवित अटंती, ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती, ईश्वर सर्वदर्शी अटंती, ईश्वर सर्वज्ञ अटंती। ईश्वर ए विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रण करुछंती। ईश्वर जीवित अटंती। आपण ईश्वर को केबे मध्य मृत बोली भावंतु नहीं। आपण माने ईश्वर को केबे मध्य मृत बोली भावंतु नहीं। आउ आपण माने केबे मध्य ईश्वर को सीमित करंतु नहीं। ताहा कोनसी गोटे गोष्ठीर, कोनसी गोटे देशर, कोनसी गोटे जातिर बोली सीमित करंतु नहीं। ईश्वर होचंती स्वर्ग व पृथ्वीर सृष्टिकर्ता, दृश्य अदृश्य समस्त विषयर सृष्टिकर्ता। से सर्वदेशीय सर्वभाषावादी समस्तंकर ईश्वर अटंती। से एक ही मात्र सूर्योदय करुछंती समस्तंक पई। आउ एक व्यक्ति ठारू समस्त मानव जाति से सृष्टि करिछंती। जदि एक व्यक्ति ठारू समस्त मानव जाति सृष्टि करि न थान्ते, समस्त मानव जाति जदि एक व्यक्ति ठारू सृष्टि करि न थान्ते, ताहा हेले आमाने सब अलग अलग देखा जाई थांतु। आपनको आखि आगरे समस्त देश लोक माने अछंती, किए तो कला किए तो गोरा एपरि अनेक अछंती, किंतु समस्त मनीष अटंती। समस्त एका परि देखा जाउछंती। आमानकर भाषा होय तो अलगा ही पारे, आमानकर मोटा बा गोरा बा पतला बा डेंगा बा गेडा ए सब पार्थक्य रही पारे, किंतु आमे समस्त एका परि देखा जाउछु। तो ये सब कौन कहे आमको ना, ये सब प्रमाण यह करे जे आमे समस्ते एक ईश्वरंकर संतान संतति। आउ से ईश्वर एक स्वामी स्त्री पाई एक निर्दिष्ट एक नियमावली देइछने, निर्दिष्ट एक नियमावली देइछंती। कोने अनेके अनेके ताहाको मिस इंटरप्रिटेशन करंती। ए जो एफिसियो पुस्तक 5 पर्वर 21 पद जेतले पढ़ंती तो सेटा संपूर्ण बोली भावंती नुहे। एहा ता तले जो नियम दिया हिची से नियम को तो माने कौन करिबा ना, प्रभु को भय करी, ईश्वर को भय करी से नियम अनुसार कार्य करियो लेखाई नुहे जे से पदर ही सब सरीगला। आउ ख्रीष्ट को भय करी परस्पर वशीभूत हो माने स्वामी स्त्री जमी स्वामीर वशीभूत हेबे, स्वामी स्त्री वशीभूत हेबे। यही पद जमी संपूर्ण सांगे सांगे शेष कर दौचु सेटा नुहे। केमिति ता तले दिया जाइछि नियमा बड़ी सबु, ता तले सबु ल सबु दियाइछि। स्वामी व स्त्री केमिति परस्पर वशीभूत हेबे, केमिति परस्पर मानिबे, परस्पर की प्रकार से माने जीवन अतिबाहित करिवे, परस्पर से मानकर कर्तव्य कोन ता तले सबु दिया जाइछि। से गोटे पदरे शेष करंतु नै। स्वामी न कहू स्त्री को तुमर वशीभूत, स्त्री न कहू तुम स्वामी को तुमर वशीभूत। से जदि सेमिति हेई थांता ताले शेष पदरा आपण देखु नाहंती स्त्री कौन कर अपना स्वामी की भक्ति करू लेखाई छे। जहाँ का आपण भक्ति करिवे से आपणकर वशीभूत हेबे कि, आपणकर आज्ञाधीन हेबे कि नहीं, से आपण को प्रेम करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତ ଏଫେସୀୟ 5:22 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟର କଥା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଘଟି ଯାଇଛି, ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ହୁଏତ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟର କଥା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାର କଥା ମାନିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବସର୍ବା। ତାକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପରି ମାନୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି। ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସେ ସ୍ୱାମୀର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ମାଲିକ ନା, ମାଲିକ ହେଉଛି ସର୍ବସର୍ବା ନା, ତାର କଥା ମାନିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେବେ? ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି? ତାହେଲେ ବାହା ହଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ବାହା ହଉଥିଲା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ଏକାକି ଥିବା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିବା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଦୁନିଆ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡ଼େ? ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡ଼େ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 2 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହବାକୁ ପାଇଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଦମ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଏଥର ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ମାଂସର ମାଂସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହବା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। କେଉଁ ପରିବାର ତ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇକି, କେଉଁ ପରିବାର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇକି। ଆରେ ଉଭୟ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି? ଉଭୟ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାଟ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିବା ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛି, ବାହା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର କଥା ମାନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତା, ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ବଶୀଭୂତା, ସେପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ଲେଖାଇଛି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି 23 ପଦ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 23 ପଦ କୁହେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ। ତାହେଲେ ମସ୍ତକକୁ ଯଦି ଶରୀର ଅଲଗା କରିବା କ'ଣ ହେବ? ମସ୍ତକକୁ ଶରୀରରୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମସ୍ତକ ବଞ୍ଚିବ ନା ଶରୀର ବଞ୍ଚିବ? କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ।
ଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ମାନୁନାହୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ନାହୁଁ? ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ନାହୁଁ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଶୈତାନ ମଣିଷକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଚାଲୁ ବୋଲି ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ମାନୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ କାହାର ଯୋଜନାରେ ଅଛୁ? ଶୈତାନର ଯୋଜନାରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ଗାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସେପରି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରିଲେସନସିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମସ୍ତକ ଓ ଶରୀରର ରିଲେସନ୍ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି ସେପରି ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତକର ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଉଭୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମସ୍ତକକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରାଯିବ ଶରୀର ଠାରୁ, ମସ୍ତକ ବି ପଚିଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ, ଇଏ ଶରୀର ବି ପଚିଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେବାର ଅଛି ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର। ସେପରି ରିଲେସନସିପ୍ ହେବାର ଅଛି। ସେପରି ରିଲେସନସିପ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ମୋର କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଦିନେ ଏପରି ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆଜି ଯାହା ଏମିତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, ତାହା ବନେଇ ହେବ କି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ କଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ହସ ଖୁସି ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେପରି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା 24 ପଦ। ହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତା, ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ 24 ପଦ ହେଉଛି ଆହୁରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟିବାର ବିଷୟ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା? ସବୁ ମାନେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ତାହା କଥା ମାନିବା ଦରକାର ଅଛି। ସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଖରାପଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି? ସେ ଖରାପଟା କହିଲେ ବି ମାନିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଦେଖ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ମୋର ଭଗିନୀ ବୋଲି କହିବ। ଆଜିର ସାରା ଏ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ନା? ଆଜିର ସାରା ଏ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଆବ୍ରାହମ କହିଥିଲେ କି? ନାହିଁ ନା? ହେଲେ ସାରା ମାନିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମାନିଲେ। ଅନେକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ କଥା ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅଣଦେଖା କରିବେ କେବେ? ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ନ କରି ରହିପାରିବେ? ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀ ରହିପାରିବେ? ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ରହିପାରିବେ? ସବୁ କଥା, ଯେତେ କଥା ମାନିବେ ନା ସେତେ ହିଁ ପ୍ରେମ, ଆପଣ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାମୀଠୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଥା ମାନୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ବହୁଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପିଲା କଥା ମାନୁ ନଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ମାନିବି? ଆରେ ସବୁ କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ।
ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କାହାର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କାହାର ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ 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 ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ 21 ପଦରେ ନାହିଁ କି ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନୁଛି, ମୋ କଥା ତୁମେ ମାନିବନି। ସେ ପଦରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରନ୍ତି, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନୁଛି, ମୋ କଥା ମାନିବନି। ହଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସେଇ ନିୟମ ନାଇଁ, ସେ ନିୟମ ତଳେ ଦିଆ ହେଲା। ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ତଳେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ 24 ପଦରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିନାଶର କାରଣ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣମାନେ ଜିତିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ, ଏ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଯେମିତି ମାଛକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଛ ପାଣିରୁ ଯଦି ବାହାର କଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହେତୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି। ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ 24 ପଦରେ ପ୍ରାୟ ଭଉଣୀମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ କଥା ମାନିବି। ୟେସ୍, ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ମାନି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ 25 ଲେଖିଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସେ ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କଥା ମାନିବା ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ଦେବାଟା ବଡ଼? ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାଟା ବଡ଼, ଜୀବନ ଦେବାଟା ବଡ଼ ଅଟେ। 25 ପଦରେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ହେଲେ ବି ପ୍ରେମ କଲେ। ସେପରି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଆଜ୍ଞାଟି ବଡ଼? ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ ସବୁ କଥା ଆପଣ 26 ଆଉ 27 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବେ? 27 ପଦ ପଢ଼ୁଅଛି, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ଦ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ଏଠିକି ଯା ନା, ତାଙ୍କ ମିଶେ ତାଙ୍କ ମିଶେ ନା, ଏସବୁ କହିବାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି। କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅବାଟରେ ଯାଇ ଭୁଲ କାମ କରିବ ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଟକାନ୍ତି। ଆଜି ଅଟକେଇବା ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଏତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ହେବା ଚାହିଁଥିଲା, ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବେ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ,
परमेश्वर परी है परमेश्वर दरकार पड़ो ना। आज से ब्लड से चिंताधारा से रक्त प्रवाहित होची अधीन थिला समय भलरे थिले ना स्वाधीन होगापी चाहिए भल रहिले स्वाधीन होला पर गेट लस्ट फ्रॉम इडेन भूली जातु ना। जो मैंने आज स्वाधीन जीवन काटती से माने दिने निज परिवार को हरइबे से माने निजे निज परिवार को भांगिबे चुरमार करदेवे। जो माने स्वाधीनता माने जो माने बाहाई आप माने स्वाधीन नुहंती जड़े आउ जन उत्तरदायी अटंती जड़े आउ जन बंधन रे बंधा जाइछंती। आपण माने निजको मुक्त भली आकाश चढ़े जमी मुक्त रे भूले जुआड़े चाहे सियाड़े जाए से परी जीवन काटंतु नाही। सेतिपाई ए जगार लिखाई स्वामीर दायित्व होची स्त्री को निखुंत निर्दाग करिबो अनिंदनीय करी ताकू कौन करिबो ना बनइबो। आसंतु 28 पद पुनर्बार सेही परी स्वामी मानकर मध्य आपना आपना स्त्री मान को निज निज शरीर सदृश प्रेम करवा उचित। जे निज स्त्री को प्रेम करे से आपना को प्रेम करे जे निज स्त्री को प्रेम करे से निज को प्रेम करे परमेश्वर को वाक्य कहूँ। हाँ भाई माने जदि आप निज स्त्री मान को जदि प्रेम कर निज को प्रेम कर कहीं आप अस्थि से आप मांसर से मांस जदि निज स्त्री को प्रेम करूना निज को भी प्रेम करूना ये कथाटा मन रखु। यही लोटा एटा हूँ परस्पर परस्पर बसीभूत हो यहपरी वाक्य द्वारा परस्पर बसीभूत हो। ए वाक्य परस्पर जो दिखाई परस्पर जो वाक्य दिखाई से परस्पर वाक्य को मानिबा हूँ परस्पर बसीभूत होगा नुहे कि से गोटे पदरे मु तोर कथा मानली तू मोर कथा माने एक जिद हेबाटा से पद नुहे। आसंतु तल को चली जावा मु सीधा सड़क चली जाऊँगी 33 पद मध्य को। जहाँ हो तुम्हें माने प्रत्येक मध्य आपना आपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम कर आउ स्त्री मध्य आपना स्वामी की भक्ति करो। तो 21 पद लिखाई जहाँ भी हो कोटा ए सब आज्ञा शेष कनक्लूजन आनी जे जहाँ हो तुम्हें माने प्रत्येक मध्य आपना आपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करो निजर आत्मातुल्य आत्मतुल्य प्रेम करिया माने आपण स्त्री रो आत्मा स्वर्ग को जीव ना नरक को जीव। आत्मतुल्य प्रेम कर आपण कर्तव्य होची शिखेबा बुझेबा ठीक करबा आपण स्त्री को जदि भूल बाटरे अच्छी आपणकर आत्मा जदि स्वर्ग को जीव आपण स्त्री रो आत्मा कुआडे जीव आपण स्वामी रो आत्मा जदि स्वर्ग को जीव स्त्री रो आत्मा कोटि के जीव परस्पर आपण दायित्ववान अटंती परस्पर पाई। पुणी लिखाई आउ स्त्री मध्य आपना स्वामी की भक्ति करो स्त्री मध्य आपना स्वामी की कौन करू भक्ति करो। अरे ये जदि 33 पद स्त्री अपना स्वामी की भक्ति करू बोली कही ताले स्त्री अपना स्वामी को बसीभूत करिबो प्रांजल भाव रे परमेश्वर वाक्य कहे गोटे पद को पढ़ी बाकी पद गुड़िक छाड़ी दिंतु नहीं संपूर्ण पद गुड़िक पढ़ंतु आ उपयुक्त शिक्षा को ग्रहण करंतु नहेले खाली फाइटिंग लगुथिबे मो तोर बसीभूत तू मोर बसीभूत हो बोली कहते आ से चिंताधारा आप मान को झगड़ा आड़क नेब जो नियम दिखाई से नियमावली को जहाँ मैंने शिखिलु से शिक्षा मध्य रही परस्पर बसीभूत हूँ परस्पर पर स्वामी पर कौन आज्ञा देइछन्ति स्त्री पर कौन आज्ञा देइछन्ति से आज्ञा गुड़िक अनुसार परस्पर बसीभूत हूँ। आ शेष होची स्वामी कौन करिवो आत्मतुल्य निज स्त्री को प्रेम करो बोली लिखाई आ स्त्री अपना स्वामी को कौन करू लिखाई भक्ति करू लिखाई सम्मान करू लिखाई। प्रिय प्रभु को संतान माने आज आमर जीवन रे ए सब बहुत उणा रही ए सब उणा सकाशे आउ कहीं जने पशिकी आम जीवन को दूषित कलंकित और भांगी देउछि। ईश्वर वाक्य द्वारा आपण आपना को श्रृंखलित करंतु तेबे आपण मान श्रृंखलित जीवन एक श्रृंखलित परिवार गठन करिया साहाय्य करिवो से श्रृंखलित परिवार एक श्रृंखलित पिला मान को सृष्टि करिवो आ एक श्रृंखलित पिला माने हेले श्रृंखलित एक समाज गठन हेबो।
ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।